السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وبعده قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و مکرم مشائخین نظام و سادات اکرام و علماء اعظام و خلفاء سلسلہ اور میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا کرم، فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگار، بدکار، سیاہ کار بندوں کو اللہ اپنے حبیب دو عالم کے آقا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ. വന്യരും ആദരണീയരുമായ മശായിഖന്മാർ, സാദാത്യങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, ഉലമാ നേതാക്കൾ, ഖുലഫാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹവും കൃപയും കൊണ്ട് സാധുക്കളും പാപികളുമായ നമ്മെ അവൻ്റെ ഹബീബും ഇരുലോക നേതാവുമായ ഇമാമുൽ അംബിയ അഹ്മദ് മുജ്തബ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉത്തമ സമുദായത്തിൽ ജനിപ്പിച്ചു. ഈ സമുദായികളാണെന്ന ശ്രേഷ്ഠതയും അഭിമാനബോധവും നൽകി അല്ലാഹു തആല നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ. مزید کرم کیا پروردگار نے ہم عاصی پر معاصی گنہگار بندوں پر. اس نے ہم کو اپنے حبیب کی امت کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبین اللہ والوں کی نسبتیں عطا فرمائی، اور ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے ان سے وابستہ ہو کر زندگی کے مزے لینے کی اللہ تعالی ہم اور آپ کو ایک موقع و توفیق عطا فرمائے. സാധുക്കളായ നമ്മുടെ മേൽ അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹമാണ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സമുദായികളായി അള്ളാഹു തആല നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നതിനോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കള്, മഹബൂബീങ്ങളായ മഹാന്മാർ, അവരോടുള്ള ബന്ധം നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തിലും അവരുടെ മഹത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറാൻ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് മഹത്തായ തൗഫീഖും അനുഗ്രഹവും ചെയ്തു. الحمدللہ. اور آج اللہ تعالی اپنی حول و قوت سے صدقے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کے مہینے شعبان کے مہینے میں اپنے ایک ولی خاص ہمارے اور آپ کے شیخ کی یاد میں اللہ تعالی اس محفل میں ہمیں جمع فرمایا ہے. اور اس یاد کے محفل میں اللہ تعالی اپنے محبوب کے مہینے میں اپنے محبوبین کے ذکر میں اللہ تعالی کچھ اپنے بندوں کو علم کی سند بھی عطا کر رہا ہے. اللہ تعالی اس محفل کو قبول فرمائے. ഇന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മാസമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഈ ഷഅബാൻ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു വലിയും നമ്മുടെയൊക്കെ ഷെയ്ഖുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന മഹാനവർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ ഓർമ്മയിലായുള്ള ഈ സദസ്സിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നാമം കൊണ്ട് പവിത്രമായ ശഅബാൻ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ഓർമ്മയിലായി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമുക്കിടയിൽ ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇൽമിന്റെ സനദ് കൂടി നൽകപ്പെടുന്ന മഹത്തായ ഒരു സദസ്സാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. बुजुर्गों, अल्लाह का हम पर बड़ा करम है। अल्लाह ताला हमको अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा अपने हबीब के सदक़े में अता फरमाया है। हमारा और आपका ये अकीदा है, जब तक औलिया इस दुनिया में रहते हैं वो अपने फैज़ से अल्लाह के बंदों को मालामाल करते हैं, और जब वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, तब भी वो अपने फैज़ को बंद नहीं करते, बल्कि और अल्लाह ताला उनके फैज़ से जितना उनकी ज़िंदगी में मालामाल करता था उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला उनके फैज़ को उनके विसाल के बाद आम करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके फैज़ का एक नमूना ये जामिया और ये सनद अल्लाह ताला हमको देखने की, इस इस्तिफ़ादा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाया है। अल्लाह से हम सबों की दुआ है ये जामिया को ताक़िया में क़यामत आबाद रख, और यहाँ से जितने भी तलबा को सनद मिल रही है अल्लाह ताला इनका शरह सदर फरमाएं, आलिम बा अमल बनाएं, दीन और दुनिया में किसी का मोहताज न रखे, तेरे दीन को अख्ताए आलम में फैलाने की तौफीक अता फरमाएं। ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ മേൽ ചെയ്ത വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ ആ മഹത്തായ പാന്താവുമായി അള്ളാഹു തആല നമ്മെ ബന്ധപ്പെടുത്തി. നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാര് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവരുടെ ഫൈളും അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലോകത്ത് പരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പിരിഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരായതിനു ശേഷവും ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാര് അവരുടെ ഫൈല്, അവരിലൂടെ നടക്കുന്ന മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയില്ല. മറിച്ച് ജീവിതകാലത്ത് എത്രമാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകള് അവരുടെ ഫൈല് കൊണ്ടും അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതരായിരുന്നോ അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വിശാലമായിക്കൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിൽ വാസിലായതിനു ശേഷവും അവരുടെ ഫൈല് ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിലനിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നാം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിന്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാൽ സ്ഥാപിതമായ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു തആല അവരുടെ ഫൈദിനെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജാമിയയും ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്ന സനദുമൊക്കെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ തെളിവുകളാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ജാമിയയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് അള്ളാഹു തആല ഉയർത്തട്ടെ. ഇവിടെ നിന്ന് സനദ് വാങ്ങി പോകുന്ന ഉന്നതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര്, മഹാന്മാര്, അവരുടെ നെഞ്ഞുകളെ അള്ളാഹു തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ये नेमत को, ये इल्म को हम मामूली दौलत न समझे, ये आला नेमत व दौलत अल्लाह ताला हम गुनहगारों को अपने हबीब के सदक़े में अता किया है। बुजुर्गों, आज हमको इसका एहसास नहीं है, आज हमको इसकी कदर नहीं है। बुजुर्गों, आज हमारी ये सोच, हमारी ये फिक्र बन चुकी है, अगर हम असरी तालीम हासिल करेंगे, दुनियावी तालीम हासिल करेंगे तो दुनिया हमें मिलेगी, हमको दुनिया में तरक्की मिलेगी, आला मुकाम व मर्तबा मिलेगा। दीन की तालीम हासिल करने से क्या मिलेगा? अगर मकाम भी मिलेगा तो यही मकाम रहेगा कि हमारी मस्जिद के इमाम, महल्ले के इमाम, महल्ले के खाजी, यही अहमियत, यही मकाम, ये मर्तबा। बुजुर्गों, आज हमारे अंदर से ये इल्म, ये नेमत, ये दौलत का एहसास, कदर, कीमत हमारे अंदर से जाने की वजह से कैफियत आज हमारे अंदर नजर आ रही है। देखो, जिसके पास इल्म की कदर थी, इल्म का मामला, मकाम और मर्तबे को समझते थे, वो अल्लाह के महबूब बंदों का क्या मामला है। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस इल्म के शहर है अली उसके दरवाजे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या इरशाद फरमा रहे हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं? अशार है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के। आप ये इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह के फैसले पर मैं राजी हूँ, अल्लाह के फैसले पर मैं राजी हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ अल्लाह के फैसले पर, खुशकिस्मत हूँ मैं अल्लाह के फैसले पर। अल्लाह ताला हम जैसे लोगों को, अल्लाह ताला हम जैसे लोगों को अल्लाह ताला इल्म की आला दौलत से नवाजा है,
इल्म की आला दौलत से नवाजा है, और वो लोगों को जिनको अल्लाह नापसंद करता है अल्लाह ताला उनको दुनिया की दौलत से नवाजा है। बुजुर्गों, देखो हमारे और उनके नजरिया कितना तब्दील है, जमीन और आसमान का फर्क है। आज हमको दौलत की अहमियत, लेकिन वो सहाबा के नजदीक दौलत की अहमियत नहीं, इल्म की अहमियत, जो नेमत जाहिरी व नेमत बातिनी अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में एक उम्मत को अता किया है। बुजुर्गों, उसका मकाम और मर्तबा उनको मालूम है। हमको भी चाहिए कि जो औलिया जो इल्म की अहमियत को समझे, वो इल्म की अहमियत को समझते हुए सिर्फ इल्म जाहिर पर हम इक्तिफा न करे, बल्कि इल्म बातिन को भी अगर हम हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा इल्म जाहिर हासिल करना भी कामयाब हो जाएगा। ബഹുമാനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അവന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ധർമ്മമായി ഇൽമിന്റെ അറിവിന്റെ ഏതൊരു ഉന്നതമായ സമ്പത്ത് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു, നമുക്ക് നൽകുന്നു, ഈ സമ്പത്തിനെ ഒരു സാധാരണ ചില്ലറയായ വസ്തുതയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത്. ഇതൊരു സാധാരണ സ്വത്തായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത്. ഇതിന്റെ വില എത്രയാണ്, ഇത് എത്രമാത്രം കനം കൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ കനമുള്ള സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൽമിന്റെ സമ്പത്താണ്. വാഹിരിയായ ഇൽമാകട്ടെ, ബാത്തിനിയായ ഇൽമാകട്ടെ, ആന്തരികമായ ഇൽമാകട്ടെ, ബാഹ്യമായ ഇൽമാകട്ടെ, ഈ ഇൽമുകൾക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനവും മഹത്വവും ഉള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ നിലപാട് എന്താണ്? നമ്മൾ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദുനിയാവിലെ സ്ഥാനവും മഹത്വവും സമ്പത്തും സ്ഥാനവും ഒക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം, ഭൗതികമായ അറിവ്, ദുനിയവിയായ അറിവ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച മറ്റുള്ള അറിവുകൾ ഇത് സമ്പാദിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉന്നതനായി മാറുള്ളൂ. അപ്പോഴേ കയ്യിൽ പണവും സ്വത്തൊക്കെ വരുള്ളൂ. അതാണ് വലിയ സമ്പത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലാണ് ആളുകളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പൊതുവെ അഭിമാനം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഇൽമിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ഉന്നതമായ നിഅമത്ത്, ദീനിന്റെ ഈ നിഅമത്ത്, അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിലൂടെ എന്താണ് ലഭിക്കുക? ഏറി വന്നാല് നമ്മളെ പള്ളിയിൽ ഇമാമാകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടില്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഖാദിയായി നിലകൊള്ളാം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സ്ഥാനമാണ്, എന്ത് മഹത്വമാണ്, നമുക്ക് എന്ത് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് പൊതുവെ ജനങ്ങളുള്ളത്. എന്നാൽ ബഹുമാനികളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഇൽമു കൊണ്ട് ഏതൊരുത്തരെ അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകമാക്കിയോ, ഇൽമിന്റെ മഹത്വവും സ്ഥാനവും ഏതൊരാളുകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തോ, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ നിലക്കായിരുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏതൊരു മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച്, ഞാൻ ഇൽമിന്റെ പട്ടണമാണെങ്കിൽ ആ പട്ടണത്തിന്റെ കവാടം ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുൽ മുർത്തള റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു കവിതയിലൂടെ പറയുകയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഓഹരിയിൽ ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണ്. അള്ളാഹു ചെയ്ത ഓഹരിയിൽ ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഓഹരി ചെയ്തപ്പോൾ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഉന്നതമായ ഇൽമിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ അള്ളാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത, അള്ളാഹു തആലയുടെ അടുക്കൽ ഒന്നും അറിയാത്തതായ മറ്റുള്ള ആളുകളെയാണ് അള്ളാഹു തആല പണത്തിനും സമ്പത്തിനും വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ആ സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇൽമിന്റെ ആ ഉന്നതമായ നിഅമത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. ഈ ക്രമത്തിൽ ഈ ഇൽമിന് മഹത്വം കൽപ്പിച്ച മഹാന്മാരുടെ ബന്ധമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൽമിനെ സാധാരണ ഒരു ഇൽമായി നാം മനസ്സിലാക്കരുത്. ലാഹിർ ശരീഅത്തിന്റെ ഇൽമാകട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ മഹത്വമുള്ള അറിവാണ്. അതോടൊപ്പം ബാത്തിനിയായ ആന്തരികമായ അറിവാകട്ടെ അതും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിന് അർഹമായ ഇൽമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. നാം അഭിമാനിക്കേണ്ടത്, നാം സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ഈ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതായ ഈ നിഅമത്തിന്റെ പേരിലാണ്. ആ നിഅമത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ അറിവുകൾ, ലാഹിറിന്റെ ഇൽമുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നാം മതിയാക്കരുത്. നാം അതിലപ്പുറം ബാത്തിനിയായ അറിവിന്റെ മേഖലയിലൂടെ നാം മുന്നേറുമ്പോൾ നാം ഈ പഠിച്ചതായ ബാഹ്യമായ അറിവുകൾ കൂടി നമുക്ക് ഫലപ്രദമാകും, നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. आज तो हजारों लाखों लोग इल्म हासिल कर रहे हैं। जामियात की कमी नहीं है, मदारिस की कमी नहीं है, यूनिवर्सिटी की कमी नहीं है। इल्म जाहिर को हासिल करने के लिए कई मकामात मौजूद है, कई सहूलियात अल्लाह ने रखा है अपने हबीब के सदक़े में। लेकिन अफसोस की बात, इल्म तो हासिल कर रहे हैं, तरबियत हासिल नहीं कर रहे हैं उसके साथ।
तरबियत को छोड़कर इल्म हासिल किया जा रहा है। बुजुर्गों, तरबियत को हासिल करना जरूरी है। तरबियत कोई उस्ताद नहीं, बल्कि अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह वाले की सोहबत में बैठकर इल्म के साथ अगर तरबियत हासिल करेंगे, खुदा की इज्जत की अज़म अल्लाह नूर अला नूर कर देगा, नूर अला नूर कर देगा। आज क्या मामला है, आज तरबियत न होने की वजह से आज क्या कैफियत है, आलिम तो बन गए हैं बुजुर्गों, वो इल्म हजम न होने की वजह से यजूज और ला यजूज के फतवे, बुजुर्गों खुद पर भी फतवा, गैरों पर भी फतवा, अपनों पर भी फतवा, दूसरों पर भी फतवा, हर किसी को काफिर और मुशरिक बनाया जा रहा है, हर किसी को मुर्तद बनाया जा रहा है बुजुर्गों, हर किसी को मुल्हिद बनाया जा रहा है बुजुर्गों। इस्लाम इस वजह से नहीं आया दूसरों के ऊपर नुक्ताचीनी करने के लिए। अल्लाह ताला जो नेमत हमको दिया है ये दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं, बल्कि खुद का मुहासिबा के लिए अल्लाह ने ये नेमत अता किया है, खुद के मुहासिबे के लिए अल्लाह ने ये दौलत अता किया है। देखो, जो तरबियत याफ्ता अल्लाह के महबूब बंदे रहते हैं, जो इल्म जाहिर के साथ इक्तफा नहीं करते, जो तरबियत को अहमियत देते हैं, क्या मामला है उनका, क्या कैफियत है उनकी बुजुर्गों। जितने भी अल्लाह के महबूब बंदों का अगर हम तफसील को उठाकर देखें, जितने भी आइम्मा की जिंदगियों को उठाकर देखें, मैं अल्लाह वालों की जिंदगी को बयान नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सूफिया की जिंदगी को मैं बयान नहीं कर रहा हूं। जो उलमा है, जो दौर हाजिर में दुनिया में जिसका चर्चा है, वो उलमा का तज़किरा हो रहा है, वो इल्म जाहिर के साथ साथ तरबियत को भी हासिल किए हैं, तरबियत को भी हासिल किए। देखिए इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को, देखिए हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को, देखिए हजरत इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को, देखिए हजरत इमाम मालिक को, देखिए इमाम गजाली को। बुजुर्गों, जितने भी अल्लाह के बंदे हैं जो इल्म को हासिल करने के लिए अपने औकात को लगाए हैं, इल्म जाहिर के साथ वो इक्तफा नहीं किए, बल्कि अल्लाह वालों की तरबियत को वो हासिल किए। जब वो तरबियत हासिल किए, अल्लाह ने क्या मुकाम और मर्तबा अता नहीं किया। आज क्या मामला है, आज तरबियत के बगैर मार्केट में निकल गए हैं बुजुर्गों, तरबियत के बगैर लोगों के बीच में उतर गए हैं बुजुर्गों। इल्म हासिल करने के साथ साथ तरबियत भी लेना जरूरी है, तरबियत भी लेना जरूरी है। देखे मेरे वालिद, मेरे शेख हमेशा इरशाद फरमाते थे, मेरे दादा इरशाद फरमाते थे, क्या इरशाद फरमा, आज उम्मत मुस्लिमा दो लोगों के फिरकों से आज तबाह हो रही है, तबाह हो रही है। एक गैर तरबियत याफ्ता आलिम और दूसरा जाहिल पीर, ये दो जनों के फिरकों की वजह से आज उम्मत मुस्लिमा बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है, झगड़ों फितनों फसादों में पड़ रही है। क्यों? तरबियत नहीं है बुजुर्गों। इल्म तो हासिल कर लिया है, तरबियत नहीं है। खुद के ऊपर भी फतवा, दूसरों के ऊपर भी फतवा, जोड़ने के बजाय टूटता जा रहा है मामला, टूटता जा रहा है। और जो तरबियत नहीं है वैसा आलिम से फितना हो रहा है। दूसरा जो क्या है, जाहिल पीर, जाहिल पीर, जाहिल पीर, जाहिल पीर की वजह से। बाप तो अल्लाह का महबूब बंदा था, अल्लाह वाला था, इल्म जाहिर व बातिन दोनों से वाकिफ था, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का कुर्ब वसल तक पहुंचाता। लेकिन जब विसाल हो गया, अब मुरीदीन मोतकीदीन उसके बेटे को जो जाहिल है, जो इल्म से वाकिफ ही नहीं है, उसको बिठा दिया, आप हमारे जानशीन हैं, आप तरबियत करिए। उसको कुछ नहीं मालूम है। वो इंसान से भी आज उम्मत मुस्लिमा बर्बाद हो रही है। अल्लाह ताला इसको समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। ബഹുമാനികളെ, ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് യാതൊരു കുറവുമില്ല. ധാരാളം ഉലമാക്കള്, ആലിമീങ്ങള് ദൈനംദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ലോകത്ത് പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജാമിയകളാകട്ടെ, മദ്രസകളാകട്ടെ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാകട്ടെ, ഇങ്ങനെ പല കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയും ഇൽമിന്റെ അഹിലുകാര്, ഇൽമിന്റെ വക്താക്കള് ലോകത്ത് പെരുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ലോകത്ത് എവിടെയും ഇൽമിന്റെ വക്താക്കളുണ്ട്, പക്ഷെ പിന്നെ കുറവ് എവിടെയാണുള്ളത്? ആലിമ് പഠിച്ചവരുണ്ട്, പക്ഷെ പഠിച്ചതിന്റെ ശരിയായ തർബിയത്ത്, പരിശീലനം ലഭിച്ചവരില്ല. പരിശീലന മേഖലയിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് സർവ്വരും നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇൽമിൻ പഠിക്കേണ്ട കാലത്ത് പഠിച്ചു, അത് പൂർത്തീകരിച്ചു,
അതിന്റെ സനദും വാങ്ങി അതോടുകൂടി താൻ ആലിമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ പഠിച്ചതായ ഇൽമ ഒന്നും തന്നെ ശരിയായി ഇയാൾക്ക് ദഹിച്ചിട്ടില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഇയാൾ പിന്നെ സ്വയത്തെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി, സ്വയത്തെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചതായ ഈ അറിവിലൂടെ സ്വയത്തെ ശരിയാക്കുന്നതിന് പകരം, സ്വയത്തെ ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഇൽമിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ഉന്നം വെക്കുകയും അയാൾ പിഴച്ചവനാണ്, ഇയാൾ പിഴച്ചവനാണ്, ഇയാൾ കാഫിറാണ്, മറ്റയാൾ പിഴച്ചവനാണ്, ഇയാൾ മുർത്തദ്ദാണ്, ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള പുറത്തുള്ളവരെയും ഇയാൾ കാഫിറാക്കി, സ്വന്തക്കാരെയും ഇയാൾ കാഫിറാക്കി, എല്ലാവരെയും പിഴച്ചവരായി മാറ്റാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ആയുധമായി ഇൽമിനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ ഇൽമ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇൽമ് നൽകപ്പെട്ടത് സ്വയത്തിന്റെ പോരായ്മകളെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ വിചാരണ ചെയ്ത് അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൽമ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ ഇൽമിലൂടെ സ്വയത്തെ നന്നാക്കുന്നതിന് പകരം, സ്വയത്തെ ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റക്കാരായി ജനങ്ങളെ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അകറ്റാൻ വേണ്ടി ആ ഇൽമിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ കൂപ്പുകുത്തി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉലമാക്കൾ അധപ്പതിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ്? ഇൽമില്ലാത്തതിന്റെ കുറവല്ല, ഇൽമിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ട തെർബിയത്ത് നേടിയില്ല. തെർബിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉസ്താദിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കിതാബിൽ നിന്ന് നേടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. തെർബിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാര് അവിടെ സഹവാസത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട്, അവരുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ, അവരുടെ ദുആയിലൂടെ നേടിയെടുക്കേണ്ടതായ ഉന്നതമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അവർ തെർബിയത്തിലൂടെ, സുഹബത്തിലൂടെ നേടേണ്ട ഒന്നാണ് തെർബിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തെർബിയത്ത് കേവലം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായ വിധികൾ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഉസ്താദന്മാരിലൂടെ ലഭ്യമാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും തന്നെ സാധ്യമാവുകയില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ ഈ കാലം വരെ വന്നതായ ഉന്നതന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ അഹ്ലുകാരായ മഹാന്മാര്, ഉലമാക്കള്, ഇമാമിയങ്ങള്, അവിടൊക്കെ ജീവിതം നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. ഞാൻ ചർച്ചയാക്കുന്നത് സൂഫികളായി അറിയപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രമല്ല പറയുന്നത്. ഇന്നും ലോകം മുഴുവനും ലാഹിറിന്റെ ഉലമാക്കളായും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉന്നതരായ സ്ഥാനമുള്ള മഹത്തുക്കളായും അംഗീകരിക്കുന്ന ഇമാമിയങ്ങൾ, ആ ഇമാമിയങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. ബാഹ്യമായ ലാഹിറിന്റെ അറിവ് പഠിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അതുകൊണ്ട് അവർ മതിയാക്കിയില്ല. അതിനുശേഷം തെർബിയത്തിന് വേണ്ടി, അവരെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ശൈഖിനെ കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ സഹവാസത്തിലൂടെ സ്വയത്തെ അവർ നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കുക, ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ഉന്നതരായ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഇമാമിയങ്ങള്, മഹാന്മാര്, അവരൊന്നും തന്നെ ലാഹിറിന്റെ ഇൽമു കൊണ്ട് മതിയാക്കിയവരല്ല. ആ ലാഹിരിയായ ഇൽമിനോടൊപ്പം ആന്തരികമായ ഇൽമും തെർബിയത്തും അവർ നേടിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളായി അവരൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ഈ വസ്തുതയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ എപ്രകാരം എന്റെ പിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന സാധാരണ പറയുമായിരുന്നു. എന്റെ ഉപ്പാപ്പ ശൈഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ മശായിഖ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവരുടെ വാക്ക് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരും പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അവർക്ക് സംഭവിച്ചതായ ഈ പരാജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാര് രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളാണ്. ഒന്ന് ഗൈർ തർബിയത്ത് യാഫ്ത ഉലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർബിയത്ത് ലഭിക്കാത്തതായ ഉലമാക്കൾ, തെർബിയത്ത് കിട്ടാത്തതായ ആലിമീങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തത് ജാഹിൽ പീർ, അറിവില്ലാത്ത ശൈഖന്മാര്. ഇവർ രണ്ടാളെ കൊണ്ടാണ് ഈ സമുദായം ഇന്ന് ആകെ പരാജയത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ആളുകള് ഇൽമിന്റെ ഡിഗ്രികളൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആലിമാണ്, ഫാദിലാണ്, ഗാമിലാണ്, മുഫ്തിയാണെന്നൊക്കെ സനദൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഇൽമിനെ സ്വയത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ, അതിന്റെ അനന്തര ഗുണങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ, അതിനപ്പുറം ആവശ്യമായ തർബിയത്ത് ഇത് നേടാൻ സന്നദ്ധനായില്ല. മറിച്ച് ആ ഇൽമിന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ജാഹിസാണ്, ഇത് ജാഹിസല്ല, ഇത് ഹറാമാണ്, ഇത് ഹറാമല്ല, ഇന്നാള് കാഫിറാണ്, മറ്റാൾ പിഴച്ചവനാണ്, ഇവൻ മുർത്തദ്ദാണ്, ഇവൻ മുൽഹിദാണ്, ഇവൻ ദീനിൽ നിന്ന് പിഴച്ചുപോയവനാണ്, ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെയൊക്കെ പരസ്പരം അകറ്റുന്ന, സ്നേഹബന്ധം ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? അവർ തെർബിയത്ത് കരസ്ഥമാക്കിയില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ അഹ്ലുകാരായ മഹാന്മാരോട് സഹവസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇൽമിന്റെ പ്രായോഗികത എന്താണ്, അതിനെ തന്നിൽ വസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ രീതി എന്താണ്, ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അപകടകരമായ അവസ്ഥ സംജാതമായത്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ജാഹിൽ പീർ, അറിവില്ലാത്ത ശൈഖന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാപ്പ നല്ല ശൈഖായിരുന്നു, ലാഹിറിന്റെ ഇൽമിലും അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു, ബാത്തിന്റെ ഇൽമും നന്നായി അറിയുന്നവരായിരുന്നു. അവർ ജനങ്ങളെ
ഉദ്ധരിച്ചു, ഉന്നതരാക്കി, ആ മേഖലയുടെ സുലൂക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആ മുന്നേറിയതായ മശായിഖന്മാര്. പക്ഷേ അവർ ഈ ലോകത്ത് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി. അവർ യാത്ര പറഞ്ഞു പോയപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥാനത്ത് ആ കസാലയിരുത്താൻ ആള് വേണം. അവരെ മുരീദന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇയാളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഷെയ്ഖിന്റെ സജ്ജാദങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ പിടിച്ചിരുത്തി. ഇയാളാണെങ്കിലോ ഷെയ്ഖിന്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഷെയ്ഖിന്റെ ഉപ്പാന്റെ അടുക്കൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലാഹിറിന്റെ ഇൽമും പഠിച്ചില്ല, ബാത്തിനിന്റെ ഇൽമും പഠിച്ചില്ല. ഇത് രണ്ടും പഠിക്കാത്ത ഈ ജാഹിലായ ഷെയ്ഖാണ് ജനങ്ങളെ ഇന്ന് പരാജയത്തിലേക്ക്, നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ നേതാവായ നൂറുൽ മശായിഖ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുമായിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ബഹുമാനികളെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഉന്നതന്മാരായ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാര് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ ഇൽമിന്റെ വക്താക്കളാണോ ആ ഇൽമ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മതിയാക്കാതെ അതിന്റെ തെർബിയത്ത് നേടി മുന്നേറുകയും അതോടൊപ്പം ലാഹിറിന്റെ ഇൽമിനോടൊപ്പം ബാത്തിനിയായ ഇൽമും കൂടി മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറുൻ അലാ നൂറാണ്. പ്രകാശത്തിന്റെ മേൽ പ്രകാശം നൽകി അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. अल्हम्दुलिल्लाह, सनद अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है, तरबियत अभी नहीं मिली। अजीज दोस्त बुजुर्गो, ये तो इल्म जाहिर की सनद है। बुजुर्गो, तरबियत कब मिलेगी? इल्म जाहिर वालों से तरबियत नहीं मिलेगी, बल्कि इल्म बातिन के रखने वाले अल्लाह वालों से तरबियत हमको मिलेगी। अल्लाह वालों से हमको तरबियत मिलेगी। अब तरबियत हमको हासिल करना है तो अल्लाह वालों की तरफ रुख करना हमको हमारे लिए जरूरी है। अल्लाह का करम है, ये महफिल में कोई गैर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अहले तरीक, सब अल्लाह वालों के दामनों से अल्लाह हमको वाबस्ता किया है। उनकी सोहबत खिदमत की अल्लाह हमें तौफीक अता किया है। बुजुर्गों, हम अपनी तरबियत करवाने की अगर हम कोशिश करेंगे, तरबियत करवा लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी जिंदगी को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाएगा। बुजुर्गों, इल्म जाहिर अल्लाह वाले इस्तिलाहात में उनकी इस्तिलाह एक है, उनकी इस्तिलाहात में बयान करते हैं इल्म सफीना देने वालों से इल्म जाहिर तो मिल जाएगा, बुजुर्गों तरबियत नहीं मिलेगी। इल्म सफीना देने वालों से तरबियत नहीं मिलेगी, इल्म सीना देने वालों से तरबियत हमको मिलेगी। इल्म सीना देने वालों से अल्लाह ताला हमको तरबियत अता करेगा। सीना कौन? अल्लाह वाले इरशाद फरमाए, सिर्र मौला मुस्तफा लाए हैं, खास गा सीना बसीना पाए। जो सीना बसीना जो इल्म देते हैं वही अल्लाह वाले तरबियत दे सकते हैं, वही अल्लाह के महबूब बंदे तरबियत दे सकते हैं। उनकी तरबियत का अंदाज अगर हम देखेंगे, किसी को एक लम्हे में वो तरबियत से भी फायज कर सकते हैं, किसी को सालों साल बिठाकर तरबियत भी ले सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबों को तरबियत याफ्ता उलमा बनने की तौफीक अता फरमाए। ബഹുമാനികളെ, ഇൽമ ളാഹിർ ഒരാൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അതോടൊപ്പം തെർബിയത്ത് കരസ്ഥമാക്കണം, ബാത്തിന്റെ ഇൽമിന്റെ മേഖലയിലൂടെ മുന്നേറണം. ഈ തെർബിയത്ത് ലഭിക്കാൻ ലാഹിറിന്റെ ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചവരാരോ അവരിൽ നിന്ന് തെർബിയത്ത് ലഭ്യമാവുകയില്ല. തെർബിയത്ത് ബാത്തിനിന്റെ ഇൽമിന്റെ അഹ്ലുകാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാര് അവരുടെ സഹവാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാകണം നമ്മൾ തെർബിയത്ത് നേടേണ്ടത്. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഇൽമിനോടൊപ്പം അതിന്റെ പ്രായോഗികത കൂടി മനസ്സിലാക്കിയവരായി നമ്മൾ മാറുകയുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ അഹ്ലുകാരായ മഹാന്മാര് അവരുടേതായ പല സാങ്കേതിക പ്രയോഗങ്ങളുമുണ്ട്. അവരുടെ സാങ്കേതിക പ്രയോഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രയോഗമാണ് നിങ്ങൾ ഇൽമെ സഫീനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഇൽമ്. അത് ലാഹിറിന്റെ ഇൽമ് നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്ന്. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു ചെയ്ത ഫضലാണ്. ആ ഇൽമും അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, അതിന്റെ സനദും അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മതിയാക്കാൻ പാടില്ല. തെർബിയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇൽമെ സഫീനയിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് ഇൽമെ സീനയുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് നെഞ്ചിലേക്ക് പകരുന്ന ഇൽമുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടണം. എന്താണ് ഈ ഇൽമെ സീന? ഈ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് നെഞ്ചിലേക്ക് പകരുന്ന ഇൽമ് സിർറെ മൗല മുസ്തഫ ലായ ഹെ, ഖാസ് ഗാ സീനാ ബസീനാ പായ ഹെ. അള്ളാഹുവിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ സിർറ് മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ് ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചത്. അവരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകക്കാരായ ആളുകൾ നെഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് നെഞ്ചിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ട് ലോകത്ത് പരത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ ആരും തന്നെ അന്യരല്ല. നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫദ്ല് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അഹ്ലുകാരുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്, സിൽസിലയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്. നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലാഹിറിന്റെ ഇൽമ് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മതിയാക്കാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇൽമിന്റെ ആ ദാഹം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാത്തിനിന്റെ മേഖലയിലൂടെ മുന്നേറി അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാരോട് സഹവസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നെഞ്ചിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ അനിവാര്യമായ അറിവിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ നാം ചെയ്താൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും ലഭ്യമായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. बुजुर्गों, इल्म हासिल कर लेंगे, तरबियत हम हासिल नहीं करेंगे। याद रखना,
जब तक हम तरबियत को हासिल नहीं करेंगे, याद रखना उस वक्त तक हमको ना अल्लाह का कुर्ब मिलेगा ना वस्ल मिलेगा, कुर्ब मिलेगा ना वस्ल मिलेगा। बुजुर्गों, तरबियत जिस आन हमको मिलेगी अल्लाह ताला उसी वक्त तमाम पर्दों को उठाएगा, तमाम पर्दों को उठाएगा। अल्लाह वाले हमें क्या बतलाते हैं, जो तरबियत हासिल नहीं करता वो ये आलिम जो अपने सिर्फ जिस्म को पाक कर सकता है, जिस्म को पाक कर सकता है, लेकिन तरबियत याफ्ता कोई अल्लाह का बंदा वो अपने जिस्म को भी क्या, अपने क़ल्ब और रूह को भी पाक कर सकता है, क़ल्ब और रूह को भी पाक कर सकता है। इल्म ज़ाहिर से आप बुजुर्गों, इल्म ज़ाहिर से आप नमाज के अहकाम का पता लगा सकते हैं, लेकिन इल्म बातिन से अल्लाह आपको क्या नेमत अता करता है, इसमें आपको नमाज के अहकाम मालूम होते हैं, किस तरह अदा करना हमको मालूम होता है। मुसल्ले तक इल्म ज़ाहिर आपको लाकर खड़ा करता है, लेकिन इल्म बातिन और तरबियत का ये कमाल है कि जब बंदा मुसल्ले पर ठहरता है तो अल्लाह उसको अपना खुर्ब अता करता है, बुजुर्गों अल्लाह का करीब करता है। ये इल्म बुजुर्गों, ये इल्म को हासिल करना, ये इल्म मामूली इल्म नहीं है, ये इल्म हमारे लिए और आपके लिए, हर किसी के लिए जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इल्म को अल्लाह ताला अपने हबीब के ऊपर मुकम्मल किया है। जब हबीब के ऊपर मुकम्मल किया है तो हम उस हबीब के गुलाम है या नहीं है? अगर है तो हमको भी चाहिए कि हमको भी हम भी हासिल करें, हम भी हासिल करें। इल्म ज़ाहिर से आपको नमाज के अहकाम पता चलेंगे, नमाज किस तरह करना हमको पता चलेगा, क्या हमको पढ़ना हमको मालूम होगा। लेकिन इल्म बातिन से बंदा जब नमाज में ठहरता है तो अल्लाह से मुनाजात का एक रास्ता उसके लिए खुल जाता है, अल्लाह से बातचीत का एक रास्ता खुल जाता है। इल्म ज़ाहिर आपको नमाज में ठहरना सिखाता है, सजदा करना सिखाता है, लेकिन इल्म बातिन आपको परवरदिगार के कदमों में सजदा करना सिखाता है, कदमों में सजदा करना सिखाता है। इल्म बातिन आपको मस्जिद की मेराज तो करवा सकता है, इल्म ज़ाहिर मस्जिद की तो मेराज करवा सकता है, लेकिन रब की मेराज नहीं करवा सकता। इल्म बातिन रब की मेराज करता है, करवाता है। ये इल्म बातिन, इस इल्म को हासिल करो जो तरबियत अल्लाह वाले अपनी सोहबत में बिठा कर देते हैं। अल्लाह के फजल करम से हम सब तालिब इल्म हैं, सिर्फ यही तालिब इल्म नहीं, हम भी तालिब इल्म हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ये उम्मीद है हमारी मौत तक हम तालिब इल्म रहेंगे, मौत तक हम तालिब इल्म रहेंगे। जब हम मर जाएंगे, खबर में पहुंच जाएंगे, हमारी आरज़ू तमन्ना है कि हम भी वहां पर भी तालिब इल्म रहे, हम वहां पर भी तालिब इल्म रहे, क्योंकि हमारी आरज़ू तमन्ना ये ख्वाहिश है, यहाँ पर हमको ये सूरतों से इल्म मिल रहा है, वहां पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इल्म मिले, वहां पर हमारे शयूख से हमें इल्म मिले। बुजुर्गों, हमारी आरज़ू तमन्ना है। बुजुर्गों, हम तालिब इल्म भी है, सिर्फ इल्म के तालिब नहीं बल्कि मौला के भी तालिब हैं, हम रब्बुल आलमीन के भी तालिब है। बुजुर्गों, हम मालिके कायनात के भी रब बुजुर्गों तालिब है, हम अपने परवरदिगार के भी तालिब है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम मालिको मौला के तालिब है। अगर हम उसकी तलब में अगर हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों नेमतों को हम हासिल करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी तलब को अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला हमको हमारी तलब से सिवा अपने हबीब के सदक़े में अता फरमाएगा। ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ അഹലുകാരായ മഹാന്മാർ അവരുടെ തർബീയത്തിന് നാം നമ്മളെ വിധേയമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്ന് വരാം. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി കാലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നും വരാം. ചുരുക്കത്തില് തർബീയത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അഹലുകാരായ മഹാന്മാര്, ഔലിയാക്കള്, ബാത്തിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച മഹാന്മാര്, ബാത്തിന്റെ മേഖലയിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കള്, അവരുടെ സഹവാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ തർബീയത്ത് നേടാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. നാം കേവലം ഇൽമു പഠിച്ച് പൂർത്തിയാക്കി പക്ഷേ തർബീയത്ത് നേടിയില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർബിലേക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ വസലിലേക്കോ എത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല.
അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം, അള്ളാഹുവിന്റെ വസല്, ഈ ഉന്നതമായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലൂടെ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ തർബിയത്തിലൂടെ മുന്നേറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നാം അഹ്കാമിന്റെ വിധിവിലക്കുകളുടെ അറിവുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ബാത്തിനിന്റെ ആന്തരികമായ അറിവുകൾ പഠിക്കുന്ന മേഖലയിലൂടെ മുന്നേറി തർബിയത്ത് കരസ്ഥമാക്കിയാൽ ഈ ശരീരത്തെ ശുദ്ധിയാക്കിയതിനോടൊപ്പം കൽബും റൂഹും ശുദ്ധമായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഈ കൽബിനെയും റൂഹിനെയും ഹൃദയത്തെയും ആത്മാവിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാഹ്യമായ ലാഹിറിന്റെ അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രം സാധ്യമാവുകയില്ല. അതിന് തർബിയത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറേണ്ടതായി വരും. നമ്മൾ ലാഹിറിന്റെ ബാഹ്യമായ വിധിവിലക്കുകളാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരില് പള്ളിയിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, പള്ളിയിലെ മുസല്ലയിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല. അതോടൊപ്പം നമ്മളെ ബാത്തിനിന്റെ അറിവുകൾ, ആന്തരികമായ അറിവുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന തർബിയത്ത് കൂടി നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഏതൊരു സമയം അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ പള്ളിയിൽ വന്നു നിന്നോ അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാകാനും അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തിലേക്കും അവന്റെ ഖുർബിലേക്കും എത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. നമ്മൾ അഹ്കാമിന്റെ അറിവുകൾ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിച്ച, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൽപ്പിച്ച വാക്കുകളും ദുആകളൊക്കെ ആ നിസ്കാരത്തിൽ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും. ആ അർക്കാനുകളൊക്കെ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധ്യമാകും. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ തർബിയത്ത് കൂടി നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേസമയം അള്ളാഹുവിനോട് സ്വകാര്യം പറയാൻ, മുനാജാത്ത് ചെയ്യാൻ സൗഭാഗ്യമുള്ളവരായി അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ മാറ്റുന്നതാണ്. നമ്മള് അഥവാ ലാഹിറിന്റെ അറിവുകൾ പഠിച്ചു, അഹ്കാമിന്റെ അറിവുകൾ പഠിച്ചു. ആ അഹ്കാമിന്റെ അറിവ് നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിൽ റുക്കൂഉം സുജൂദും ചെയ്യുന്നവരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം നമ്മളെ ബാത്തിനിന്റെ അറിവുകൾ മനസ്സിലാക്കി ആ മേഖലയിലൂടെ നമ്മൾ തർബിയത്ത് കരസ്ഥമാക്കി മുന്നേറിയവരാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ മുസല്ലയിൽ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം റബ്ബിന്റെ ഖദമുകൾ സുജൂദ് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സാധുക്കളായ നമ്മൾക്ക് അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ബാഹ്യമായ അറിവുകൾ മാത്രം നമ്മൾ മതിയാക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളി വരെയുള്ള ഒരു മിഅ്റാജ് നമുക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ബാത്തിനിയായ ആന്തരികമായ തർബിയത്ത് കൂടാതെ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഒരു മിഅ്റാജ് ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല. ആ മിഅ്റാജ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാത്തിനിയായ അറിവുകളും നേടിയേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. ബഹുമാനികളെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഫദ്ല് കൊണ്ട് ഈ ഇൽമുകൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന മേഖലയിലൂടെയാണ് അല്ലാഹു തആല നാമൊക്കെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഫദ്ല് കൊണ്ട് ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദം നേടിയതായ ഇവര് മാത്രമല്ല ഇൽമിന്റെ താലിബീങ്ങൾ, ഇവർ മാത്രമല്ല ഇൽമിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, നമ്മളൊക്കെ വിദ്യ തേടുന്നവരാണ്. നമ്മൾ മരണം വരെ വിദ്യ അറിവ് തേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. മരിച്ചാൽ എന്നല്ല, മരിക്കുന്നത് വരെ എന്നല്ല, മരിച്ചതിന് ശേഷവും നമുക്കുള്ള കൊതി, നമുക്കുള്ള ആഗ്രഹം ആ ഖബറിലെത്തിയാലും ശേഷമുള്ള ഹശ്റിന്റെ ജീവിതത്തിലും അവിടെയും നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളായി വിദ്യ നുകരുന്ന താലിബ ഇൽമുകളായി നമ്മൾ നിലകൊള്ളണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്ന്, ഈ മശായിഖന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൽമു നുകർന്നതെങ്കിൽ ആ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് ഇൽമു നുകർന്നെടുക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഉന്നതന്മാരായ മശായിഖന്മാർ, ആ മശായിഖന്മാരിൽ നിന്ന് ഇൽമു പകർന്നെടുക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഈ ഇൽമിന്റെ തേട്ടത്തിലായിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇൽമിന്റെ തേട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നല്ല, ഇൽമിനെ തേടുന്നവർ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇൽമിനെ തേടുന്നവരപ്പുറം അല്ലാഹു തആല മൗലയെ തേടുന്നവരായി അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ റബ്ബിനെ തേടുന്നവരായി നമ്മളെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മാലിക്കുൽ മുൽക്കായ അല്ലാഹുവിനെ, ആ അല്ലാഹുവിന്റെ തേട്ടത്തിലായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബാഹ്യമായ നിഅമത്തുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് നൽകിയതിനോടൊപ്പം അല്ലാഹു അവന്റെ ദർശനം കൊണ്ടും അവന്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ടും അവന്റെ വിസാലിന്റെ ഉന്നതമായ നിഅമത്ത് കൊണ്ടും അല്ലാഹു തആല സാധുക്കളായ നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. अनुवान तो बहुत है, वक्त कम है. इंशाअल्लाह अल्लाह कभी मौका दे तो फिर हम कुछ सुनेंगे अल्लाह का हौल क़ुव्वत से सदक़े में रसूलुल्लाह के. वक्त को मलहूज़ रखते हुए मैं अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ. अब आगे इंशाअल्लाह कुछ दिन में रमज़ान भी आने वाला है. अल्लाह ताला से हम सबों की दुआ है कि वो महीना के सही इस्तक़बाल करने की हम गुनहगारों को तौफ़ीक़ अता फरमाए. ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान को पूरा गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. सही क़दर करने वाले लोगों की फ़हरिस्त में हमारा नाम शामिल फरमाए.
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे नाखिस सियाम को, क़ियाम को, तिलावत को, हर वो अमल को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए। സമയം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ചുരുക്കുകയാണ്. വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും ധാരാളം ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പറയാനുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് അവസരങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് നൽകട്ടെ. സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത് തന്നെ ഇതാ പരിശുദ്ധ റമദാൻ സമാഗതമാവുകയാണ്. എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും തൃപ്തിപ്പെടുന്ന നിലക്ക് ഈ റമദാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാവിധ പൊരുത്തവും തൃപ്തിയും റമദാനിൽ സമ്പാദിച്ചെടുക്കാൻ, റമദാനിന്റെ എല്ലാവിധ ഫൈദുകളെ കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായിക്കൊണ്ട് റമദാനിനെ പ്രാപിക്കാൻ അള്ളാഹു തആല സാധുക്കളായ നമുക്ക് അവർക്കും അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ബിജാഹി സയ്യിദനാ മുസ്തഫ हम आखिरी गुजारिश यही है कि इल्म ज़ाहिर के साथ साथ इल्म बातिन को भी हम हासिल करें, इल्म बातिन को भी हम हासिल करें। उलमा रब्बानीयीन, औलिया अल्लाह और अफ़ा फ़कीरों की सोहबत में बैठकर तरबियत अगर हम हासिल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके एवज़ में हमसे राज़ी हो जाएगा। हमारी दुनिया व आखिरत को अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में कामयाब करेगा। कल बरोज़ महशर रसूलुल्लाह के साए तले हमें जमा होने की तौफीक अता फरमाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जन्नत में भी अल्लाह इन्हीं अल्लाह के महबूब बंदों के साथ दाखिल होने की तौफीक अता फरमाएगा। അവസാനമായി നിങ്ങളോടൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്, നമ്മളൊക്കെ ശരീഅത്തിന്റെ വിധിവിലക്കുകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ബാത്തിനിന്റെ ആന്തരികമായ ശുദ്ധിക്ക് ആവശ്യമായ അറിവുകളുടെ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറുകയും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ നിന്ന് ആരും തന്നെ നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ രണ്ട് നിഅമത്ത് കൊണ്ടും അള്ളാഹു അവന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അനുഗ്രഹിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ അള്ളാഹു തആല രണ്ട് നിഅമത്തും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ എളിയ ദാസന്മാരാണ്. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും? അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് നിഅമത്തുകളും നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കി മുന്നേറുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. നാളെ ഖിയാമത്ത് നാൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സമയത്തും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തണലിൽ അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും. നാളെ ഖിയാമത്ത് നാൾ അതിലപ്പുറം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഈ മഹാന്മാരായ മശായിഖന്മാർ, ഔലിയാക്കൾ, ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം